नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुप्रीत सिंह कालों ते रुख करते हैं अज की खास पेशकश वाल। कदरां कीमतां सभ्यता ते सभ्याचार लई जाने जांदे साडे मुल्क विच किन्नियां कदरां कीमतां बचियां होईयां ने, इस दा अंदाज़ा तुसीं इस गल तो लगा सकते हो कि अज साडा बजुर्ग सड़कां ते रुल रहा है, उसकी औलाद उच्चियां उड़ानां भर रही है। हर साल देश का बजुर्ग औलाद हथों शरीरक शोषण भी सहंदा है अते मानसिक तशद्दद भी सहंदा है। पर हैरानी वाली गल इत्थे है कि जिथे एक माँ प्यो अपनी 3-4 औलादां की चंगी परवरिश करके उन्होंने वड्डा करते हैं, उत्थे ही औलादां अपने माँ प्यो नूं सड़कां ते रुलण लई छड्ड जांदे ने। इस ते आधारित है साडी अज दी पेशकश रुलदा बुढ़ापा। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। साडे मुल्क विच जिथे बजुर्गों नूं घर दी कदे रौनक मन्निया जांदा सी, अज ओही बजुर्ग अपने उसे घर तो बेदखल कर दिते जांदे ने जो कि उन्हां दी अपनी मेहनत दे नाल बनाया हुंदा है। पूरे देश विच बजुर्गों लिए बृद्ध आश्रम ही आखिरी सहारा बच जाता है, जिथे वो अपने बचे खुचे दिन भी गुजार रहे हैं ते अपने नाल होए वतीरे लिए हंझू वहा रहे। सानू 4-4 भैन भरावां नूं इकल्ले ही पाल जांदे ने, पर बाद विच 4-4 बच्चे मिल के भी अपने इकलौते मापियां नूं सांभ नहीं सकते। हर साल 50% बजुर्ग आश्रमां दा सहारा लैंदे ने। आंकड़े तां ऐ वी कहंदे ने कि काफी बजुर्ग अपने औलाद हथों दुत्कारे जाण तो बाद ऐने दुखी हो जांदे ने कि खुदकुशी कर लैंदे ने। अजिहे केस बहुत घट सामने आंदे ने। इस तो वड्डी मानसिक तशद्दद की होवेगी कि जिस घर नूं उन्हां आप मेहनत नाल बनाया हुंदा है, उसे घर दे एक कोने ते औलाद उन्हां नूं पटक दिंदी है ते कई बार ओ कोना भी नसीब नहीं हुंदा ते बाहर आश्रमां दे विच सुੱਟ दित्ता जांदा है। पूरे भारत विच तकरीबन 728 वृद्ध आश्रम ने ते इन्हां आश्रमां विच हर साल साडा बजुर्ग अपना आशियाना तलाशदा भटक रहा हुंदा है। कहते हैं कि बच्चे ते बजुर्ग दो अजिहियां शख्सियतां हुंदियां ने जिन्हां नूं पूरी तवज्जो देण दी लोड़ हुंदी है। बच्चों नूं तां मापे पूरी तवज्जो दे के पालदे ने, हर ख्वाहिश उन्हां दी पूरी कीती जांदी है, उन्हां दे दर्द विच रोंदे ने, उन्हां दे हासियां दे विच हसदे ने। पर जब यही कुछ करन दी बच्चों की वारी आउंदी है तां ओह इस नूं बोझ समझ के घर तो उन्हां नूं अपने मापियां नूं जिहड़ा है बाहर कढ दिंदे। रखने न चाहता, मारते थे वो। आई एम हैप्पी हियर। छोड़ गए, उन्होंने निकाल दिया घर से। 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए। दवाई 4-5 हज़ार रुपये महीने खाता, बोला दवाई देगा कि कपड़ा देगा कि रोटी देगा। हम बोला बाहर निकाल दो, उन्होंने निकाल दिया, मैं यहाँ आ गया। वो है, वो सब अपनी अपनी दुनिया मतलब की है, सब कुछ है बन उनके 5 मकान हैं, 5 लड़के हैं, दोनों के, एक के 3 हैं, बड़ा के। एक लड़का जी, 3 लड़कियां, चारों मैरिड। 7.5 साल हो गए सानू इत्थे। मानो तो कुछ खास है ये जिंदगी, मानो तो कुछ खास है ये जिंदगी। बेटा कोई कहीं रहता है, कोई कहीं, तो फिर मैं 11 साल हो गए मैं यहीं पर। नौजवान बच्चियां नूं यही उपदेश देना कि जिस मां ने तुहानू गोदी पा के पालिया, फिर तुहानू जवान हुंदे हो, तुहानू पढ़ाउंदे ने माँ प्यो, पढ़ावत के फिर तुहानू विआहुंदे ने। विआह तो बाद जदों ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ फिर माता पिता ਦਾ साथ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो इतना नहीं करना चाहिए। उम्मीदों की आस है ये जिंदगी, चलती रुकती सांस है ये जिंदगी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਬੱਚੇ ਬਗੈਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋਵਨ ਨਾ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜੁੜਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਇੱਥੇ? ਤਕਲੀਫ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ मतलब कोई नहीं, सारे वास्ते ही कोई नहीं, बस गल मुक्की। जो नहीं पास में, घर में हूँ बनवास में, तुम तो बुलाता है घर, कह दो के आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਗਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੋਟਾ ਮਿੰਨ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਢੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਫੌਜੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਧੀ ਨੇ ਹੜਪ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੀਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। परिस्थिति पे बीती है ना वो हम जानते हैं। मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, 3 दिन का घर से धक्का देकर पोको निकाला गया मेरे को। लड़के ना गुरुवेंद्र है और चली गई असली गेट में, कहाँ खंडा खोला, मैं उधर मकान है उसका। इसलिए मेरी घर वाली को मेरे को इतना परिस्थिति क्या जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं नहीं सोची चाहे उन्हें कितने पैसा खा लिया लड़की ने, चाहे घर से निकाल दिया। ऐसे ही बस नहीं,
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਦੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਖੋ ਖਿੰਝ ਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਛੱਡ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਏ, ਦੋ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਕਦੇ ਤਨਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਮਰ ਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਮੁਝੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। बस यही देना चाहता हूँ कि बेटा और बेटी कभी इंसान अगर दो पैसा है तो बचा के रखे, और किसी के बेटा बेटी के बहकान में ना है। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, 2 पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, 2 पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ